Say good morning, children. How are you? I'm How are fine. you? Are you enjoying the cool, the temperature? It is actually, I think, first time in the ever I have seen. Such a cold weather actually. So many of us, we don't want to get up early in the morning actually, and we just really want to lie down in our bed and be an idle and enjoy the cold. But here we have to get up early in the morning because we are having our lessons and our schools are already started, and we are going to see today's lesson that is about our school and a classroom. So let us watch a video before that. That is a story about how friendship can be and how friends can be. So watch it very carefully and then we are going to study our lesson. Okay. Thank you. So Rekha ma'am, she will show you a video. Before we start, please subscribe to our channel and press the bell icon to get the regular notifications. A short story, Elephant and Friends. A lone elephant wandered the forest looking for friends. She came across a monkey and asked, "Will you be my friend, monkey?" "You are too big and cannot swing on trees as I do, so I cannot be your friend," said the monkey. The elephant then came across a rabbit and asked him if she could be his friend. "You are too big to fit inside my burrow. You cannot be my friend," replied the rabbit. Then the elephant met a frog and asked if he could be his friend. The frog said, "You are too big and heavy. You cannot jump like me. I am sorry, but you cannot be my friend." The elephant asked a fox, and he got the same reply, that he was too big. The next day, all the animals in the forest were running in fear. The elephant stopped a bear and asked what was happening, and was told that a tiger has been attacking all the animals. The elephant wanted to save the other weak animals and went to the tiger and said, "Please, sir, leave my friends alone. Do not eat them." The tiger didn't listen and asked the elephant to mind her own business. Seeing no other way to solve the problem, the elephant kicked the tiger and scared it away. She then went back to the others and told them what happened. On hearing how the elephant saved their lives, the animals agreed in unison, "You are just the right size to be our friend." So, the moral of the story is, friends comes in all shapes and sizes.
Thanks for watching. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you. So, have you watched the video carefully? Hello. Yes. Okay. So, at the end, there was a moral of the story. And what was it? Moral of the story means the lesson or the important takeaway point you get from the story. So, that is called a moral of the story. So, what was it? How your friend can be, or how your friend should be. Is there any limit, or is there any rule that your friend should be of your same age, or a friend should be as rich as you, as poor as you, or a friend should be like same as you? Hello. Is there any rule? Is there any criteria? Hello. Just a minute, ma'am. म्हणून घेतला. Okay. Sorry. So, did you get the story? Did you understand the story? तुम्हाला स्टोरी तरी समजली का? हॅलो हॅलो मुलांनो, थोडी थोडी समजली. थोडी थोडी समजली. अच्छा, कोण बोललं हे? वैभव बोलला. सुखी. सुखी. ओके, सुखी. थोडी थोडी समजली. त्याच्यामध्ये काय दाखवलंय? देर वॉज अ लोन. लोन म्हणजे अलोन, एकटा. लोन एलिफंट वॉज वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग म्हणजे भटकत होता. कशासाठी? बिकॉज ही वॉज लोन, ही वॉज अलोन. So he wanted to make friend. So he was just wandering in search of friend. So everybody who met him, actually तिथे तो फिरत असताना ना, त्याला कोणकोणते अॅनिमल्स भेटले ते त्याच्यामध्ये दाखवलंय. मग the animal he met, he asked, okay, would he be or she be his friend? आता फ्रेंड बनवायला त्याने प्रत्येकाला विचारलं, तर प्रत्येकाने काय सांगितलं? रिझन सांगितलं. की काय रिझन सांगितलं प्रत्येकाने? तुम्हाला आठवतं ऍटलिस्ट पहिल्यांदा कोणता अॅनिमल भेटला त्याला? हु वॉज द फर्स्ट अॅनिमल टू मेक द एलिफंट? आठवतं एवढं तरी की पहिल्यांदा कोणता अॅनिमल भेटला? अच्छा, श्रुती. श्रुती सांग बरं. कॅन यू अनम्यूट युअर सेल्फ, श्रुती? मला वाटतं मुलांना अनम्यूट स्वतःला करता येत नाहीये वाटतं ना. सुखी, तुला एवढं तरी आठवतं का पहिल्यांदा कोणता अॅनिमल भेटला? आपण जेव्हा पण स्टोरी बघतो, एखादा व्हिडिओ बघतो, सॉन्ग बघतो, थोडस लक्षपूर्वक बघायचं. कारण तुम्हाला माहिती, मी नेहमीच प्रश्न विचारणार असते त्याच्यावरती. श्रुतीचा हँड रेज आहे. मॅम, कॅन यू गिव्ह देम एनी ऑप्शन टू अनम्यूट देमसेल्फ सो दॅट दे कॅन अनम्यूट अँड स्पीक? ओके, मी सांगते कारण मला इथे कोणी दिसत नाही. So every animal he was meeting, like monkey, rabbit, fox, प्रत्येक frog, प्रत्येक animal ने काय सांगितलं? That you are too big. Too big, because generally we see that elephant, even a small elephant, that is also baby elephant, that is also too big than the other animals. हा, सगळ्या प्राण्यांपेक्षा ते मोठे असतात ना आकाराने. त्यामुळे प्रत्येकाने काय सांगितलं? यू आर टू बिग टू बी माय फ्रेंड. सशाने सांगितलं यू आर टू बिग टू फिट इन माय बरो. बरो म्हणजे बीळ, त्याचं होल. त्याने प्रत्येकाने असंच सांगितलं. मंकीने काय सांगितलं? तुला माझ्यासारखं झाडावरती झोके घेता येत नाही. यू कॅन सी दॅट दे स्विंग ऑन अ ट्विग. स्विंग म्हणजे झोके घेणं. आणि ते झाडाच्या फांद्यावरती झोके घेतात. तो म्हणाला तुला माझ्यासारखं असं करता येणार नाही, त्यामुळे तू काही माझा फ्रेंड बनू शकत नाही. आता तो हत्ती काय ह्याच्यासारख्या उड्या पण मारू शकणार नाही, तो काय उडू पण शकणार नाही, माशासारखं पाण्यात पोहू पण शकणार नाही.
मग प्रत्येकाने काय सांगितलं, एव्हरीबडी वॉज ऍक्च्युली वॉन्टेड टू मेक दोज their friends who only capable of doing the same thing or having the same characteristics of their own. म्हणजे प्रत्येक जण कसा मित्राची अपेक्षा करत होता की जो माझ्यासारखाच आहे. म्हणजे मंकीला वाटलं की मला उड्या मारता येतात, मला झाडावर झोके घेतात, म्हणजे तसाच माझा मित्र पाहिजे, म्हणजे तरच तो माझा मित्र होऊ शकतो. माशाला वाटतं की मी पाण्यात राहतो, मी पाण्यात पोहतो, मग माझ्या पाण्यात राहणारा, माझ्या बरोबर पोहणारा तोच माझा मित्र होऊ शकतो. सशाला काय वाटलं की मी एवढ्या छोट्याशा बिळात राहतो, मग माझ्या बरोबर माझ्या घरामध्ये यायला पाहिजे त्याने, असाच माझा मित्र होऊ शकेल. तो काय पूर्ण वेळ त्या बिळातच राहतो का? नाही, तो बाहेर पण येतो ना. मंकी पण काय पूर्ण वेळ झाडावर राहतो का? तो खाली पण येऊ शकतो. पण तरी पण ते प्रत्येक जण त्याला नकार एवढ्याच करण्यासाठी देतात की तो त्यांच्या कॅटेगरीला नसतो. सो वी accept only those that our friend, those who are fit into our category, those are alike, आपल्यासारखे असतात त्यांनाच मित्र करून घेतात. पण शेवटी काय होतं त्याच्यामध्ये, when the tiger was attacking them and they were running to save their life, he went there, she went, त्याच्यात she म्हटले म्हणजे तुम्हाला मी मागे पण सांगितलं असेल, एलिफंट किंवा इतर सगळे प्राणी आहेत की नाही, त्यांच्यासाठी आपण ही आणि शी असं म्हणतो. म्हणजे तो जर मेल असेल तर ही एलिफंट, फिमेल असेल तर शी एलिफंट असं म्हणतात. So she went there, she stood and then asked when she requested the tiger to please leave or spare her friends, even though they were not her friend. But she prayed, she requested, she asked the tiger to leave them and get away. But he did not. तो टायगर काही त्याने ऐकलं नाही. तो काय म्हणाला, you mind your own business. You mind your own business. To mind one's own business means do your work or do one's work. Means don't interfere, don't disturb me. तू मला शिकवू नकोस. माझ्यामध्ये ढवळाढवळ करायचं काम नाही तुझं. तुझं जे काम आहे ना ते तू कर. You do your own work. That means you mind your own business and I'll mind mine and you don't have to interfere. त्याला इंटरफिअर करायचा अधिकारच नाही असं त्याचं म्हणणं, की तू माझा म्हणजे मला काही सांगूच नको, तू तुझं काम कर. पण तेव्हा तो हत्ती ऐकतो का? नाही ना. काय करतो हत्ती? चांगलं शांतपणे सांगून ऐकलं नाही. देन द एलिफंट किक्ड हिम ऑफ. एक लाथ मारून देतो आणि त्याला उडवून लावतो आणि मग तो घाबरून पळून जातो. आणि मग तो येऊन ना त्या सगळ्या मित्रांना, त्या सगळ्या अॅनिमल्सला तो झालेला प्रकार सांगतो. आणि मग सगळ्या प्राण्यांना वाटतं की खरोखर आपण तर याला मित्र म्हणून स्वीकार पण नाही केलं, पण तरीही याने आपल्या सर्वांचे प्राण वाचवले. आणि मग त्यांना कळतं की फ्रेंड म्हणजे कोणीही आपला मित्र होऊ शकतो, जो आपण म्हणजे आपल्याशी चांगला वागेल, आपल्याशी चांगला बोलेल, किंवा आपण ज्याला समजून घेऊ शकू, जो आपल्याला समजून घेऊ शकेल. Because friendship means understanding everything and accepting everything, your good things as well as your bad things, and that can be a true friend. True friend, आता तुम्ही ट्रू फ्रेंडची ही व्याख्या जी आहे ना, जी आता या एका छोट्याशा गोष्टीमध्ये पाहिली, की तुम्हाला फ्रेंडशिप साठी तुम्ही हुशार आहात, तर तुम्हाला काय वाटतं, हुशारच मुलाशी आपली मैत्री व्हायला पाहिजे? असं काहीच नाही. तुम्ही एखाद्या मोठ्या मुलाशी मैत्री करू शकता, तो तुमच्याकडून काही चांगल्या गोष्टी शिकेल, तुम्ही त्याला काही चांगल्या गोष्टी द्याल, तसं तो पण तुम्हाला काही चांगल्या गोष्टी देईल. कारण का प्रत्येक माणसामध्ये काही ना काहीतरी घेण्यासारखं असतं, त्याचं काही ना काहीतरी, एखादं तरी कौशल्य, काहीतरी चांगली गोष्ट असते ती आपण घेऊ शकतो. आणि म्हणून आपण जेव्हा फ्रेंड्स करतो तेव्हा देअर कॅन बी नो रूल्स. म्हणजे तिथे तुमच्या मैत्रीमध्ये असे काही रूल्स नसायला पाहिजेत. जर तुम्ही असे रूल्स केले तर तुमच्या मैत्री होणार नाही ना. आणि मग एकदा जर का तुम्ही मित्र झालात, तर तुम्ही फ्रेंडशिप कशी करायला हवी ते तुम्हाला पूर्ण या लेसन मधून पण दिसणार आहे. बिफोर दॅट, हाऊ युअर फ्रेंड्स वुड बी, व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रेंड्स अँड हू कॅन बी कॉल्ड ॲज युअर ट्रू फ्रेंड्स. म्हणजे मित्र आपले खूप असतात बघा, आपल्या वर्गामध्ये, आपल्या अवतीभोवती, घराच्या आजूबाजूला, आपले रिलेटिव्ह, त्याच्यामध्ये आपले खूप मित्र असतात. पण खरा मित्र कसा असावा, दॅट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन अवर नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी, दॅट इज ऑन युअर पेज नंबर 26.
an opinion poll. So Rekha ma'am, she will show you the page and we are going to solve that, and then we are going to find out how a true friend can be, or what are the characteristics of your true friend. Okay, so Rekha ma'am, will you please show the first page? Yes. ह्याला आपल्याला मॅक्झिमाइज करता येईल. हा, अजून थोडं मोठं. Okay, good. Can everybody see the screen? Hello? Yes. Okay. Can you read it from the screen? Who is there to read? Sukhi. Sukhi. Okay. Go ahead. In a class of their own. So, whose class is that? We are going to find out in our next. But before that, there is an activity called an opinion poll. Opinion poll म्हणजे काय? Opinion म्हणजे तुमचं मत आणि तुमच्या मताचा कौल. पोल म्हणजे तुम्हाला माहिती ना, पोल म्हणजे तिथे तुम्हाला कॉलम्स असतात, येस नो. आता इथे येस नो च्या ऐवजी 3 आहेत. एस साठी ऍग्री, नो साठी डिसएग्री आणि नॉट शुअर साठी 1. म्हणजे तुम्ही इकडेही नाही आणि तिकडेही नाही. म्हणजे तुम्हाला हो पण वाटतं, नाही पण वाटतं, दोन्ही पण वाटतं, म्हणजे नॉट शुअर. कळलं? आणि तुम्हाला होच वाटत असेल तर ऍग्री, नाही वाटत असेल तर डिसएग्री. आणि तुम्ही ठरवूच शकत नसाल, तुम्हाला वाटतं हा कधी कधी हे बरोबर पण आहे आणि हे चूक पण आहे, देन यू विल बी देअर इन द थर्ड कॉलम, दॅट इज नॉट शुअर. So an opinion poll. Okay, Sukhi, read this. Use anyone. Hello, Sukhi. वाचते का की वाचू मी? तुम्हीच वाचा मॅडम, तिथे थोडं थोडं Okay, स्प्रेड okay. झालेलं आहे. Use any one of the topics given below to carry out a quick opinion poll. म्हणजे खाली तुम्हाला काही टॉपिक दिले, तुम्ही एक त्याच्यापैकी कोणताही घेऊ शकता, आपण सगळेच घेऊया ऍक्च्युली. For your opinion poll, talk to any 5 of your friends. Note down their responses. Agree, disagree, not sure. आता हे मी तुम्हाला इथे करून घेते. तुम्ही नंतर काय करायचं आहे, when you are there in your classroom, actual classroom. आता we know that our schools are started, we are going to our classes, so this can be done with your friends. So you have to just pick your friends. म्हणजे तुम्ही ज्यांना चांगले फ्रेंड समजता असे तुमचे कमीत कमी तुम्ही 4-5 फ्रेंड्स शोधा आणि त्यांच्याबरोबर तुम्हाला ही ऍक्टिव्हिटी करायची आहे. कसं करायची आहे, तुम्ही त्यांना फक्त काय विचारायचंय, नोट डाऊन द रिस्पॉन्सेस. आता इथे रिस्पॉन्सेस साठी तुम्हाला काय करायला लागेल, इकडे तुम्हाला एक कॉलम करायला लागेल, कारण इथे तुमच्या मित्रांची नावं आहेत का? नाही. मग तुमच्या मित्रांची नावं तुम्हाला लिहायला लागतील, 4 किंवा 5 असतील ती. आणि मग तुम्ही प्रत्येकाला हे सगळे प्रश्न विचारणार आहात आणि मग असे ह्या कॉलम मध्ये खुणा करणार आहात. ओके, आता तुम्ही काय विचारणार आहात बघा. Form 3 groups, one for each topic. Discuss the findings of your opinion poll in the groups. आता तुम्ही तुमच्या मित्रांचे ग्रुप्स केले की कमीत कमी तुम्हाला समजा 3 ऍक्टिव्हिटी आहेत, त्याच्यामध्ये 3 म्हणून तुम्ही 3 ग्रुप्स करू शकता, किंवा तुम्ही एकाच ग्रुपला हे सगळे प्रश्न पण विचारू शकता, जे तुमचे चांगले फ्रेंड, दॅट इज कॉल्ड फास्ट फ्रेंड आपण म्हणतो. आणि मग तुम्ही हे प्रश्न विचारायचे आणि काय करायचंय, इच ग्रुप शुड सिलेक्ट अ ग्रुप लीडर टू पुट टुगेदर द फाइंडिंग्स अँड टू मेक अ प्रेझेंटेशन टू द क्लास. आता हे जर तुमच्या टीचरने सांगितलं तर यू कॅन मेक अ प्रेझेंटेशन. बघ, तुम्ही जर तुमच्या स्वतःसाठी करत असाल, जस्ट टू फाइंड आउट हाऊ युअर फ्रेंड्स आर, म्हणजे तुमचे फ्रेंड्स कसे आहेत तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्ही स्वतःच लीडर आहात, बिकॉज यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे, यू आर द लीडर. सो यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, you are going to put a tick in the particular column and you are going to make out how it is or what is the findings. Okay, so follow the presentations with a discussion on the most important characteristics of a good friend, a good student and a good teacher. So here are 3 different topics, that is about good friend, good student and a good teachers.
Okay, you may also consider characteristics not mentioned in the tables below. If you find that there are some characteristics, means on the left hand side the characteristics are given in the bullet point. If you think that there can be more, you can add up. ओके, जर तुम्हाला वाटलं की ह्याच्यात ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स दिल्यात ही जी त्यांची काही एक त्यांनी एक दिलेले आहेत ना, म्हणजे स्पेशल त्यांचं बिहेवियर किंवा काय त्याच्याशी निगडीत जे प्रश्न दिलेत ना, अजून तुम्ही त्याच्यामध्ये भर टाकू शकता. तर यू मे गो. मग तुम्ही त्याच्यामध्ये अजून खाली कॉलम्स वाढवायचे आणि ते लिहायचे. ठीक आहे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ पोल. आता मी तुम्हाला विचारलं त्याच्यामध्ये कोण कोण बोलू शकते आज. इथे खाली आहेत ना, काही ठिकाणी मार्क केलेत, तर तुम्ही त्यांच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं. कोण कोण बोलू शकतं. सुखी आणि कोण आहे अजून बोलायला. दिव्या. दिव्या आहे. ओके गुड. आणि कोण आहे. श्रेया गोडसे, NM जोशी. श्रेया बोलू शकते का. ओके, सो आय एम गोइंग टू आस्क द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्रेंड फर्स्ट, and then you will tell me agree or disagree and not sure. Okay, we are going for the first. We are doing a survey for a good friend. Okay, good friend. So first is that a good friend is that. आता हे कसं रीड करायचं. A good friend, that is common because every sentence is going to start with a good friend, so that is common and put in upper column. Okay, म्हणून ते गुड फ्रेंड कॉमन आहे म्हणून ते वरती लिहिलंय आणि रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स दॅट इज बिलो. ओके, दॅट इज गिवन बिलो. नाउ अ गुड फ्रेंड शोज यू द आन्सर शीट्स द टाइम ऑफ एक्झाम. कळलं तुम्हाला. अ गुड फ्रेंड शोज यू द आन्सर शीट्स ऍट द टाइम ऑफ एक्झाम. मीन्स यू आर सो अग्री, डिसअग्री, नॉट शुअर. ओके, Disagree. Disagree. Okay, and Sukhi. Disagree. Why? Disagree. Why disagree? Not help my friends to the exam. Actually friends should help na. So if your friend is helping you to by showing answers, why you are not agree? का बरं सांगा. तुम्हाला तुम्ही कारण त्याचं उत्तर चुकलं तर आपलंही उत्तर चुकणार. ओके, दॅट इज वन पॉइंट. आणि याचा अर्थ त्याचं उत्तर बरोबर असेल तर चालेल ना तुम्हाला. It means if the answer is correct and if you are scoring the marks with means your friends help, then it is acceptable. है ना. बरोबर. No ma'am. Why not? Why no? सांगा. तुमचाच प्रश्न आहे हा. तुम्ही पेपर मध्ये समजा बसलाय परीक्षेला आणि तुम्हाला काही येत नाही, तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला विचारलं, मग त्याने तुम्हाला असा पेपर दाखवला की तिने असा पेपर ठेवला इथे बाजूला आणि मग तुम्ही बघून लिहिताय आणि तिच्यामुळे तुम्हाला पण मार्क्स मिळतायत. मग चांगलं आहे की नाही आहे. तुम्ही सहमत आहात का असहमत आहात. तर तुम्ही म्हणालात की नाही, पण कारण का सांगता येत नाही तुम्हाला. पण मॅडम त्यावेळी आपल्याला कुठे माहित असणार की ह्याची उत्तर बरोबर आहेत, ह्याची उत्तर बरोबर नाहीये. हे कोण बोललं बरं. सुखी बोलली. हो, येस. तुम्ही उत्तर बरोबर आहेत का त्याचा विचार करताय. इथे उत्तरांचा विचार आहे का. Here he or she is showing the answer sheet to you. It means you are copying. हे प्रिन्सिपल आहे ना, जे तुम्ही कॉपी करता त्याचं ते बरोबर आहे का सांगा. वेदर इट इज राईट ऑर रॉंग दॅट इज लेटर पार्ट, ते नंतर आहे, तो नंतरचा भाग आहे. पण तुम्ही एखाद्याची कॉपी करणं, इफ यू आर आस्किंग फॉर अ हेल्प and that is actually you are in the examination hall, you are writing your paper, he or she is writing their own paper and you are disturbing him or her and asking to show and he is also ready to show you. Is that okay? No. मग तुम्हाला कारण नाही सांगता येत आहे. जेव्हा आपण कोणत्याही गोष्टीला हो किंवा नाही म्हणतो तेव्हा आपल्याला कारण यायला पाहिजे ना. You always have to support your answer
बाय गिव्हिंग रिझन, बाय सपोर्टिंग इट. तुम्ही रिझन दिल्यानंतर, रिझन दिला तरच तुम्ही म्हणू शकता की हा, म्हणजे याचा मेन हेतू काय माहितीये का, वेदर द आन्सर्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, वेदर यू आर गोइंग टू स्कोर द मार्क्स विथ हेल्प ऑफ युअर फ्रेंड, दॅट इज नॉट द इश्यू. द थिंग इज दॅट टू हेल्प युअर फ्रेंड इन अन examination hall, it is not at all good, because there you are supposed to score on your own. तुम्हाला तिथे स्वतःच्या बळावरच मार्क्स कमवायचे असतात. ती परीक्षा तुमची असते. आर यू चेकिंग द अंडरस्टँडिंग ऑफ युअर फ्रेंड, वेदर ही और शी हॅज अंडरस्टूड? नाही. तुम्ही त्याची परीक्षा नाही घेतात ना, की त्याने सांगितलेले आन्सर बरोबर येतात का चूक येत आहेत. तुम्ही स्वतः काय अभ्यास केला त्याची परीक्षा देतायत ना, तुम्हाला किती समजलंय. मग तेव्हा तिथे तुम्ही तुमचं डोकं वापरायचं आहे, दुसऱ्याचं नाही घ्यायचंय. कळलं? दॅट इज द बेसिक प्रिन्सिपल. And if your friend is helping you, that means he is not helping you, but he is actually giving you a wrong way to score, helping you to score in like by cheating. याला आपण म्हणू शकतो की चीटिंग ने मार्क्स तुम्हाला मिळवायला मदत करतो. मग असं फ्रेंड नाही, तो गुड फ्रेंड नाहीये. उलट एखादा फ्रेंड म्हणेल की नाही नाही मी नाही दाखवणार, तू तुझा अभ्यास कर, का नाही केला. अदरवाइज ऑल द टाइम यू आर गोइंग टू रिलाय ऑन युअर फ्रेंड. तुम्ही अभ्यासच नाही करणार. ठीक आहे, मला दाखव ना पेपर, तुम्हाला पण वाटेल ना बरं, अभ्यास करायला आवडत नाही ना बऱ्याच जणांना. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सेकंड. सो दॅट इज a good friend points it out when you are doing something wrong. Agree, disagree, not sure? Come on, fast. म्हणजे पॉइंट्स आउट म्हणजे सांगतो की तुमचं जर चुकत असेल तर तुमची जी चांगली मैत्रीण असते किंवा चांगला मित्र असतो तो तुम्हाला सांगतो, अरे हे तू चुकीचं केलं, तू असं नव्हतं करायला पाहिजे. सो मॅम ऍग्री. अग्री. हा, अग्री. कारण का कधी कधी आपल्याला राग येतो बघा, कोणी आपल्याला सांगितलं ना तुझं हे चुकलंय तर, पण असं नसतं. सगळेजण आपल्याला आपल्या चुका पण सांगत नाहीत. काही जण मुद्दामून सांगत नाहीत, ते म्हणतात की जाऊ द्यायला किती चुकायचं ते चुकू दे. पण आपले जे खरे मित्र असतात ना, ते मला म्हणतात नाही, ते आपल्याला म्हणतात की नाही नाही तू हे बरोबर नाही केलं, दिस इज रॉंग, यू शुडंट हॅव डन दिस, यू शुड डू दिस. ते म्हणतात तू काय करायला पाहिजे. So this is a sign of a good friend. Now, a good friend sides with you in all fights and quarrels. So whenever you have a quarrel or fight in your classroom or outside the classroom, your friend always stand by you. बरोबर आहे का चूक आहे? Not हा? sure. Not sure. Not sure. Okay, not sure. Who said that not sure? Divya. Divya. Divya, why not? तिकडे पुन्हा वाचायचं बघा. When you are not sure, go back to the point. Read it one more time. Divya, read it again, the same point, and take your time. Read it again, Divya. The point परत वाच. A good friend. दिव्या दिसत नाहीये तुला, मी वाचू? Third point. Sides with you in all fight and quarrel. हा, all fights म्हटले तिथे, all fights and quarrels म्हणजे teacher agree. agree. कोण बोललं? कोण बोललं agree? बघा, आपण जेव्हा वाचतो ना तेव्हा केअरफुली वाचायचं. नचिकेत नारायण. ओके, नचिकेत नारायण पडूळ, त्याने हात वर केलाय. बघा, नीट वाचायचं की तुमच्या प्रत्येक भांडणात, प्रत्येक मारामारीत तुमची मैत्रीण तुमच्या बरोबर असते, तुमची साथ देते. साइड्स विथ यू म्हणजे तुमच्या बरोबरच असते, ती तुम्हाला साथ देते, तुम्हाला सपोर्ट करते प्रत्येक भांडणात म्हटलंय. हा, तर तुम्ही आता परत ठरवा, अग्री, डिसअग्री, नॉट शुअर. दिव्याने सांगितलं नॉट शुअर, तिला अर्थ कळला नसेल म्हणून नॉट शुअर म्हटलं, म्हणून मी पुन्हा वाच म्हटलं. पुन्हा वाचताना मी तुम्हाला हायलाइट केला ऑल. तिथे म्हटलं नाही की कोणत्या फाईट आणि कोणत्या भांडणं किंवा कोणती मारामारी,
पण प्रत्येक मारामारीमध्ये म्हटलेलं आहे. म्हणजे तुमच्या मैत्रिणीने मित्राने मारामारी केली कोणाबरोबर, तर तुम्ही जाणार आणि तुम्ही पण त्या समोरच्याला मारणार आणि तिला म्हणणार का मैत्रिणीला किंवा मित्राला, नाही तू कर, तू मर, खुशाल मार त्याला किंवा तिला मार, मी आहे तुझ्या बाजूने, असं म्हणणार Disagree. तुम्ही? हा, Disagree. 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 Karan, you don't know. Sometimes there can be fights on the wrong points also. किंवा मिसअंडरस्टँडिंग वरती पण काही काही वेळेला भांडणं होतात. मग तुम्हाला तिथे भांडणं सोडवायची की भांडणं वाढून द्यायची आहेत? नाही ना. So it is not a sign of a good friend that he or she is going to support you or going to stand by your side with you in all the fights and quarrels. ऑल म्हणजे सगळ्याच. इकडे तुम्हाला योग्य अयोग्य असं काही म्हटलं नाहीये. त्यामुळे प्रत्येक भांडणामध्ये अजिबातच साथ द्यायला नको आहे. जिथे बरोबर असेल तिथे यू हॅव टू स्टँड बाय, यू हॅव टू सपोर्ट. बट वेअर देर इज नॉट अ गुड रिझन फॉर टू क्वारल, you don't have to support your friend. Now next, a good friend keeps a secret. Keeps a secret means whatever there is, there are certain things that is you don't disclose with anybody, but with your good friend only, and that is like a secret thing, secret between you Agree. and your friend. म्हणजे कोणती गोष्ट? Agree. हा, agree. Very good. का माहितीये का? का agree? Why? She is my best friend, and and it is a support to the me, and Very our good. personal secrets to the me. Yes, because secret means something that is to be very, very personal. So whenever I am going to share my secret, that is a thing from our heart. And if we are going to share such a thing with our friend that is very truthful, very, very trustworthy person, we expect that this friend, this fellow should not disclose the things to others. Correct, because many a times a secret, that is a thing that is very close to your heart, that is your very personal, very touchy, very emotional thing, and can be a thing like अशी एखादी गोष्ट असेल ना, if it is disclosed, that may be a reason of your sorrow, that may bring you sorrow or grief, किंवा अशी दुःख तुम्हाला देऊ शकते. कारण का सिक्रेट कसं आहे, कोणी कोणाचं कोणाला सांगितलं ना की then that time a secret can be no secret anymore. ते मग सिक्रेट नाही राहत ना. मग सिक्रेट कशाला म्हणायचं? जर का ते सर्वांनाच माहित झालं तर दॅट इज नो सिक्रेट. आणि मग अशा गोष्टी ज्या असतात ना, त्या आपल्याला दुःखी करतात की आपण कशाला हिला सांगितलं. आणि त्या अशा घटना असतात किंवा अशा गोष्टी असतात, त्या आपल्या खरोखर खूप जिव्हाळ्याच्या गोष्टी असतात आणि मग आपल्याला दुःख होतं. आणि म्हणून असे फ्रेंड्स असतात ना की जे आपल्या सिक्रेट ठेवतात, कोणाचं कोणाला सांगत नाहीत, ते जे फ्रेंड्स असतात ते खरोखर चांगले फ्रेंड्स असतात. ओके, नाव द लास्ट पॉइंट इज दॅट अ गुड फ्रेंड टेल्स यू ऑल द गॉसिप. गॉसिप मीन्स इकडे काय बोललंय, तिकडे काय बोललंय, इकडे अमुक झालं, तिकडे तमुक झालं, प्रत्येक फ्रेंड्स एकमेकांना सांगायचं. दॅट इज गॉसिप मीन्स आपण म्हणतो ना कुजबुजणं, हळूहळू आवाजात बोलणं, बॅक बिचिंग एक त्याला म्हणतात. म्हणजे आपण Disagree. एकमेकांच्या पाठीमागे बोलतो तसं. सो इज इट गुड ऑर बॅड? Bad. हा, सो अग्री, डिसएग्री, नॉट शुअर? Disagree. Disagree. Disagree, because if your friend is telling a gossip, he is telling something about others, you are not sure then that your friends will be saying or doing the same thing about you with others. म्हणजे ती जर तुम्हाला त्यांच्याबद्दल सांगते तर आपल्याबद्दल पण सांगू शकते ना, असं आहे. सो दिस इज नॉट अ गुड साइन. सो दिस वे यू आर गोइंग टू जज युअर फ्रेंड्स by asking the question. This is called a survey type question. Survey पण आपण ह्याला म्हणू शकतो. Okay, and then you can decide, okay, this can be my good friend and this is not. Now here are some characteristics about a student. How good your student means how good student
इज युअर फ्रेंड. आता तुमचे फ्रेंड्स आहेत, त्या फ्रेंड्स मध्ये पण काही काही जण चांगले स्टुडंट्स असतात, काही काही नसतात, बरोबर अभ्यास करणारे असतात. मग तुमचा हा जो फ्रेंड आहे तो खरोखर किती चांगला स्टुडंट आहे हे बघण्यासाठी हा नेक्स्ट आहे ओपिनियन पोल. सो हिअर ऑल्सो सम पॉइंट्स आर गिव्हन 1 2 3 4 5 6. If you feel that you can add up, you can add some points. Now, see what makes a good student. आता बाय बर्थ आपण काही चांगले नसतोच, बरोबर ना. बाय बर्थ आपल्याला काही एवढ्या गोष्टी माहित नसतात. हा, तर तुम्हाला तुमच्या आईकडून बाबांकडून ज्या जेनेटिकली मिळतात त्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. पण आपण बाकी सगळं जे शिकतो ते या पृथ्वीवर आल्यानंतर एकमेकांच्या साह्याने शिकतो. आणि ऑल द टाइम वी आर ऍक्च्युली डुईंग एक्सपेरिमेंट विथ अवर ओन लाईफ. आपण नेहमीच करत असतो. सो दॅट वी कॅन हॅव गुड हॅबिट, we can be a very good personality. And how to develop yourself, this is one of the big things. Okay, so what makes a good student characteristics? A good student keeps quiet in the classroom all the time. See, again here I highlighted the word all. A good student keeps quiet in the classroom all the time. Agree, disagree, not sure. म्हणजे पूर्ण वेळ नुसता शांत बसलेला असतो असा मुलगा मुलगी गुड स्टुडंट आहे का? सपोज हा आहे का? अग्री. अच्छा, अग्री कोण म्हणालं? मी सुखी. सुखी. का बरं सुखी? वाय? See, think about yourself. Think about yourself. Suki, do you think that you have to keep quiet? You have to keep mum. You have to keep your mouth shut all the time when you are there in the class. तुला असं वाटतं? मग तू गुड स्टुडंट आहे? See, these are the characteristics. You don't just have to ask others, but you have to ask yourself too. तुम्हाला पण प्रश्न विचारायचे ही. सुकी, मग तुला असं वाटतं का आता समजा मी हा क्लास घेते की नाही आणि तू पूर्ण वेळ शांत बसली तर तू गुड स्टुडंट आहेस का? नाही, म्हणजे मला काही येत नाही असाच अर्थ होतो. हा, दोन्ही अर्थ होतात. पण असं नाही की गुड स्टुडंटने फक्त शांतच बसायचं का? आता तुम्हाला बघा, मी जसा प्रश्न विचारते, मी तुम्हाला बोला बोला सांगते, तुमचे पण टीचर सांगत असतील ना. सो यू हॅव टू स्पीक अप. You have to show whether you understand or not. So if you have to ask questions, you have to ask without any hesitation. तुम्हाला प्रश्न विचारायला यायला पाहिजे. तुम्हाला शंका आली, हे नाही समजलं, तुम्ही विचारायला पाहिजे टीचरला, टीचर हे असं कसं काय. मग समजून घेण्यासाठी these are the signs that you are really in this process, you are learning something. Otherwise तुम्ही जर काहीच बोलला नाही तर टीचरला कसं कळणार रे तुम्ही शिकताय म्हणून? कळणारच नाही ना आम्हाला तुम्हाला किती समजलंय. सो येस, यू हॅव टू कीप क्वाइट when the teacher is explaining, when teacher expects you to keep quiet. But teacher doesn't expect all the time to keep quiet. All the time she doesn't want to keep your fingers on the lips. No. Because she has to or he has to check the understanding and they may ask you questions about that and you have to open your mouth to speak. Barabar na? So Divya's point is right. Now Divya, she will explain the next point. Okay. So a good student often brings gift for the teacher. Divya, agree, disagree, not sure? Huh? Divya. अग्री. And Divya? Agree. Agree. Divya, please read it one more time. Read the point. Read the point. बघा, तुम्ही सर्वजण लक्ष देऊन ऐका प्रत्येक गोष्ट, कारण this is going to decide how you are, how your friends are. Divya, read it one more time loudly. Second point, a good student. A good student often brings gifts for the teacher. काय अर्थ होतो याचा? No, ma'am, disagree.
मग तुम्ही वाचता की नाही? मग मी वाचते तेव्हा तुम्ही लक्ष का देत नाही? बरं का डिसएग्री? आता सांग. कारण प्रत्येक वेळी जर शिक्षकांना गिफ्ट देणे हे पण चुकीचं आहे. हा, चुकीचं आहे, बरोबर आहे. टीचर्सला तुमच्याकडून प्रेम हवं असतं, तुमच्याकडून तुम्ही अभ्यास करता की नाही, तुमची प्रगती हवी असते. टीचर्सला तुमच्याकडून गिफ्ट नको असतात. आणि तुम्ही काही कमवता का तुम्ही गिफ्ट द्यायला? आणि गिफ्ट देणं म्हणजे काय आहे? ठीक आहे, काही प्रसंग असेल, ऑकेजन असेल की समजा टीचर्सचा बर्थडे आहे किंवा समजा टीचर्स डे आहे किंवा समजा तुमचा बर्थडे आहे आणि तुम्ही विलिंगली इफ यू आर means giving something that is different, but it is say that often आता बघा इथे all the time नाही म्हटलंय, पण ऑफनचा अर्थ काय होतो? ऑफनचा टाइम अर्थ पण असाच होतो की बऱ्याचदा, ऑफ्टन पण म्हणतात ह्याला. आता ऑफन म्हणतात म्हणजे टी सायलेंट, आणि काही जणांना ऑफ्टन पण म्हणतात म्हणजे टी सायलेंट नसतो त्याच्यामध्ये. सो ऑफ्टन ब्रिंग्स गिफ्ट, नेहमी वारंवार. गरज नसताना टीचर्सला गिफ्ट देणं म्हणजे काय आहे? It means you just want teacher to be on your side. You want teacher to favor you. म्हणजे टीचरने तुम्हाला समजा कमी मार्क्स मिळत आहेत तर टीचरने तुम्हाला असंच पुश करून पास करावं. टीचरने तुम्ही मारामारी केली किंवा काही पण रॉंग केलं तरी टीचरने तुम्हाला ओरडू नये असं तुम्हाला वाटतं ना. कारण जेव्हा आपण कोणाला अननेसेसरी अशा गोष्टी देत असतो ना, तेव्हा समोरचा माणूस काय होतो, तो आपल्या गोष्टी घेतल्याने, गिफ्ट घेतल्याने आपल्या उपकाराच्या ओझ्याखाली जातो. आणि मग ती व्यक्ती तुम्ही काहीही चुकीचं करा, ती असं करतच नाही, तुम्हाला ओरडूच शकत नाही. का? कारण तिला असं कुठेतरी मनात वाटतं की अरे मी ह्याच्याकडून हे गिफ्ट घेतलंय, याने मला हे दिलंय, तिने मला ते दिलंय, मग मी कसं सगळ्यांसमोर ओरडू? पण हे एकदम चुकीचं आहे. See, this is really very, very wrong. And if you really want to give something your teacher, that is very simple way. You can make her smile by scoring good, by helping your fellow students. तुम्ही तुमचे जे अभ्यासात वीक असणारे मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांना तुम्ही मदत करा. तुम्ही काहीतरी चांगल्या गोष्टी करा. अशा गोष्टी क्लासमध्ये शेअर करा. समजा तुम्ही घराच्या शाळेच्या बाहेर पण घरात किंवा घराच्या बाहेर काही चांगल्या गोष्टी केल्या असतील तर ते चालेल. किंवा तुम्ही एखादं छान ग्रीटिंग कार्ड बनवलंय ते तुमच्या टीचरला द्या, ते टीचरला चालेल. बट असं तुम्ही गिफ्ट देणं टीचर्सला बऱ्याचदा हे अजिबात चांगलं नाही. असा स्टुडंट हा चांगला स्टुडंट नसतो. कळलं? ओके. ते फक्त फेवरिझम साठी असतं की टीचरने माझ्या बरोबर चांगलं वागावं म्हणून. नाव दिव्या, रीड थर्ड पॉइंट. Ma'am, can I read Shweta? ओके श्वेता, गो अहेड, रीड. Takes effort to learn something A on good his student. her. Always start with a good student. That is A common. good, हाँ. a good student takes effort to learn something on his her own. Okay. Agree or disagree? Agree. Agree. ma'am. हाँ, याचा अर्थ काय समजलं? कारण आपण थोडे आपण एफर्ट घेऊन शिकत तर आपल्याला अजून समजेल की आपलं कुठे चुकतं, आपल्याला किती कळलं म्हणून. Very good, very true. Because learning something that is your own process, own pace. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या गतीने शिकता. जरी कितीही भरावर किंवा किती स्लो टीचरने शिकवलं ना, तरी प्रत्येकाचा स्वतःचा आपला स्पीड असतो. दॅट इज कॉल्ड अ पेस. आणि आपल्या स्वतःची बुद्धी असते. तुम्हाला आता पुढे तो पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये की प्रत्येक वेळेला तुम्हाला नुसतं घोकंपट्टी करायची असं नसतं. तर तुम्हाला फक्त समजून घ्यायचं असतं. यू हॅव टू अंडरस्टँड द थिंग अँड अंडरस्टँडिंग दॅट इज युअर ओन मेथड. ती तुमची स्वतः एक केलेली पद्धत असते. नाव नेक्स्ट दिव्या, रीड नेक्स्ट. A good student is punctual and regular. Okay. Punctual and regular means following the watch or the time. जो टाइम फॉलो करतो, जो घड्याळ फॉलो करतो, म्हणजे जो नेहमी पंक्च्युअल असतो, लेट नसतो, नियमित असतो, रेग्युलर. इफ इट इज आज दॅट 10 a.m. you have to be there, so the student is always there before 10 or by exact 10. That is called a punctual. वेळ पाळणारा. Agree or disagree? Agree. Yes, agree. There is
nothing to be disagree, because it is a really very good thing to follow the time. So punctual, being punctual and regular, it is really a sign of a good student. Okay, now Shweta, next. A good student learns all answer by heart. By heart means मगप, पाठ करणे. काय आहे मग ते? अग्री, डिसअग्री और नॉट शुअर? Agree. आता जस्ट वरती एक्सप्लेन केलं आपण. मॅम नॉट शुअर. नॉट शुअर. ओके, गुड. सी, लर्न ऑल लिहिले, ऑल म्हटल्यानंतर नॉट शुअरला जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. फक्त पहिल्या दोन मध्येच राहायचं. कळलं? अग्री किंवा डिसअग्री का? कारण ऑल म्हणजे कोणतीच प्रत्येक गोष्ट चांगली नसते. तुम्हाला माहितीये, अति तिथे माती. कोणतीच जास्त करणं, काही चांगली कितीही चांगली गोष्ट असू दे, ते अति म्हणजे त्याची किंमत शून्य होते. कोणतीही चांगली गोष्ट आहे ना, ती अति केली तरी वाईट गोष्ट, तर थोडी केली तरी वाईट आहे, पण चांगली गोष्ट पण अति केली तरी पण वाईट आहे. सी, लर्न आन्सर्स बाय हार्ट. नाउ चेक अवर थर्ड पॉइंट, that is, a good student takes efforts to learn something on his her own. To learn something म्हणजे समजून घेणे, try to understand. आणि इकडे लर्न ऑल आन्सर्स बाय हार्ट म्हणजे तुम्ही कविता पाठ करता ना, किंवा भाषण पाठ करता, तसं तुम्ही सगळी आन्सर्स पाठ करणं बाय हार्ट, घोकमपट्टी, टू मगअप किंवा मगिंग अप म्हणतात त्याला. हे बरोबर आहे का? नाही. अरे तुम्ही कशाची उत्तर पाठ करणार? आणि उत्तर पाठ केल्यानंतर तुमचा एक शब्द गेला, तो विसरला की तुम्हाला त्याच्या पुढचं सेंटेन्सच येत नाही. सो इट इज नॉट गुड. काय तुम्हाला ऑल आन्सर्स नाहीत, पण काही गोष्टी जसं तुम्हाला काही सूत्र आहेत, सूत्र पाठ करायची आहेत, मग ती तुम्हाला पाठच करायला पाहिजे. तिथे तुम्हाला लक्षात ठेवून चालणार नाही. काही बघा नेम्स आहेत, म्हणजे केमिकल्सचे त्याची नावं असतात, जसं H2SO4 मग किंवा H2O. तर हे जे आहे ना, ही नावं म्हणजे त्याला संज्ञा म्हणतात, की रासायनिक भाषेमध्ये ते पाठ करावं लागतं तुम्हाला. पण तुम्ही असं स्पेलिंग, काही गोष्टींची तुम्हाला पाठ करावी लागतात. जशी स्पेलिंग आहेत ना, ती एकदम वेगळी असतात, जी जसं आपण लिहितोय किंवा तसं वाचत नाही, किंवा तसं त्याचा उच्चार नाही. मग अशी स्पेलिंग, जसं मोठी स्पेलिंग आहे सायमल्टेनियसली, मग असं तुम्हाला पाठ करावं लागतं. पण बाकी प्रत्येक गोष्ट पाठ करायची गरज नाही तुम्हाला. त्यामुळे समटाइम्स यू हॅव टू अंडरस्टँड, कारण तुम्ही जसं मोठे होता ना, तुमची उत्तर आहेत ना वाढत जातात. एक पान फुलस्केपचं, फुलस्केपची 2 पानं, फुलस्केपची 4 पानं. हाऊ लॉंग यू आर गोइंग टू मगअप? कुठपर्यंत तुम्ही पाठ करत बसणार? तुम्हाला माहितीये MA ला आणि LLM ला 25 मार्काचा एक प्रश्न असतो. 25 मार्कांसाठी तुम्हाला पूर्ण फुलस्केपची 4 पानं लिहायची असतात. एवढं मोठं आन्सर तुम्ही पाठच करणार आणि तेच परीक्षेला येणार आहे का? So it is not a good idea, it is not a good characteristic or sign of a good student. But only something that is really very hard, that you have to mug up, that you have to learn by heart. But other things you have to understand, like reasoning. असं का होतं? कारणे द्यायचं किंवा टिपा द्यायचं. हे काय तुम्ही पाठ करणार एवढं? लक्षात ठेवायचं, समजून घ्यायचं, त्याचे फक्त पॉइंट्स काढायचे तुम्हाला. मग त्याच्यामध्ये काही टीचर्स सांगतात बघा, प्रत्येक पॉइंटचं एक पहिलं लेटर घ्यायचं आणि मग ते तसं पाठ करायचं, फक्त तेवढंच लेटर, आणि मग तुम्ही त्याच्यानंतर पॉइंट्स वरून मग पुढचा तो 4-5 ओळींचा मुद्दा तो एलॅबोरेट करायचा असं. ओके, द लास्ट इज दॅट अ गुड स्टुडंट participates in all classroom activities. A good student participates in all classroom activities. मॅम ऍग्री. ऍग्री. Agree. आता इकडे all आलंय, तर इकडे agree का आहे? बिकॉज दॅट इज रिअली गुड थिंग, की जेवढ्या ऍक्टिव्हिटी होतात क्लासरूमच्या, त्या काही कोणत्याही टाकाऊ ऍक्टिव्हिटी नाहीत ना, की टीचर असंच घेत नाही ना. फन ऍक्टिव्हिटी जरी घेतल्या तरी पण त्या तुमच्यासाठी चांगल्या असतात. म्हणजे सगळ्याच वेळेला टीचर तुम्हाला अभ्यासच करायला लावेल असं नाही. समटाइम टीचर विल आस्क यू टू जस्ट स्टँड अप अँड मूव्ह इन द क्लास. त्याला स्टरर ऍक्टिव्हिटी म्हणतात ना. मग अशा ऍक्टिव्हिटी सुद्धा चांगल्या आहेत. समटाइम शी वॉन्ट्स यू टू बी सेटल इन द क्लासरूम अँड देन शी जस्ट आस्क यू टू सिट डाऊन अँड शी गिव्स यू सम ऍक्टिव्हिटीज टू डू
when you are there in your own place. त्या पण ऍक्टिव्हिटीज आहेत. समटाइम्स शी विल आस्क यू टू डिस्कस इन द ग्रुप मध्ये बसवेल. मग अशा वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या क्लासरूम मध्ये होतात, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज you have to participate because every activity teaches or gives you a new thing. Now, we have talked about a good friend, a good student. Now here something about your teacher. What makes a good teacher? Characteristics. रेखा मॅम थोडं वरती घ्या ना. मध्ये टीचरचं एक कॅरेक्टरिस्टिक्स खाली गेले ना, अंडरस्टँड. ओके, तोपर्यंत आपण बघूया पहिल्या. ओके, a good teacher provides ready-made answers. I'm disagree. डिसॅग्री. Why disagree? कारण करणार नाहीत. हा. त्यांना काही समजणारच नाही काय शिकवलं ते. आता मी तुम्हाला इकडे आन्सर देते का कधीच तुम्हाला आन्सर देत नाही. जेव्हा मी तुमचं घेते बघा, आता पण इथे हे आधी मी फोटो काढले ते टिक केलेले, पण त्यातले सगळे आन्सर्स बरोबर नाहीत. म्हणून मी काय ती मुद्दाम फोडली नाहीत, मुद्दाम ठेवली तिथे. म्हटलं बघूया तुमचं अंडरस्टँडिंग काय. कारण केव्हा केव्हा काय होतं ना, एकाने हो म्हटलं की सगळे हो म्हणतात, एकाने नाही म्हटलं की सगळे नाही म्हणतात. म्हणून मी ती मुद्दाम फोडली नाही, तशीच ठेवली. बट अ गुड टीचर इज दॅट द टीचर doesn't provide you ready-made answers. Ready-made answers you can get in guide. बरोबर. पण आपल्याला सगळंच आयतं मिळायची सवय झाली तर आपलं डोकं चालेल का? नाही. आपल्याला विचार करायला जर वेळच दिला नाही, संधीच दिली नाही, आपण त्या मेंदूला खुराकच दिलं नाही, तर आपली स्वतःची डेव्हलपमेंट होईल का? आपली थॉट प्रोसेस इथे डेव्हलपच होणार नाही. We cannot judge anything. We cannot find other possibilities for the thing. कारण आपण तो विचारच नाही केलाय ना. So thinking out of the box, that will never happen if your teacher is providing you ready-made answers, because there cannot be one specific answer for all questions. काही प्रश्नांचं असतं ते तुम्ही जसं 2+2 it is 4 only, ते तुम्ही बदलू शकत नाही. पण बाकीचे जे प्रश्न आहेत जसं ओपन एंडेड क्वेश्चन्स आहेत, ते प्रश्नांची आन्सर खूप वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे तुम्हाला तिथे रेडीमेड आन्सर द्यायची काहीच गरज नाही, तुम्हाला स्वतः विचार करता यायला पाहिजे. Now next is that a good teacher is friendly with all the students. Friendly. Agree. Agree. Other students, Vidya, Sukhi, what about you? मॅडम ऍग्री. Agree. Yes. तुमची टीचर किंवा तुमचे टीचर तुमचे फ्रेंड्स असायलाच पाहिजेत. का? कारण का तुम्ही शाळेत असता आणि तुमच्यावरती बघा तुमचे आई बाबा घरी असतात, त्याच्यानंतर तुम्ही शाळेत असता. सो द मॅक्सिमम टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड विथ युअर टीचर, and if your teacher is friendly with you, you are going to share all the things with your teacher. Definitely. Otherwise, if he or she is not friendly, you will hide something. तुम्ही मग त्यांना प्रश्न विचारू शकणार नाही, तुम्ही त्यांना शंका विचारू शकणार नाही. Even you cannot feel free to share your problem. So your teacher should be friendly and not rude or a very strict person. Okay. त्या आयडिया तर जुन्या झाल्या की टीचरने खूप स्ट्रिक्ट असायला पाहिजे आणि टीचरने वर्गात मारायलाच पाहिजे, अजिबात नाही. ओके. नाउ नेक्स्ट. दिव्या रीड नेक्स्ट. Yes, ma'am. A good teacher brings in a lot of fun and humor in the classroom. Okay. A good teacher brings a lot of fun. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या क्लासमध्ये असताना एव्हरी टाइम यू रिअली एन्जॉय द थिंग्स. तुम्हाला असं वाटतं की हे फक्त मज्जाच चालली, फन. यू आर ऍक्च्युअली एन्जॉयिंग अ लॉट ऑफ फन अँड नॉट जस्ट लर्निंग. लर्निंग कॅन बी अ फन. अँड ह्युमर म्हणजे काय? जोक्स. मजा असते, जोक्स असतात, विनोद असतो क्लासमध्ये. विनोद म्हणजे विनोदाचा मुलगा नाही हा. तर टीचर काहीतरी असे म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला असं खळखळून हसायला येतं आणि आपल्याला असं वाटतं की अरे टीचरने किती छान जोक केला आणि मग तुम्ही पण हसता. दॅट इज कॉल्ड ह्युमर. तर असं टीचरने क्लासमध्ये मजा करणं किंवा तुमच्या बरोबर जोक्स शेअर करणं किंवा
तुम्हाला एका विनोदी ढंगात शिकवणं तुम्हाला आवडतं का? असा टीचर चांगला टीचर असतो का? नो मॅम. ट्रिकी क्वेश्चन. मी मगाशी म्हटलं ना, मी तिकडचे आन्सर्स मुद्दाम पुसलेले आहेत. कोणी नो म्हटलं आता? कोणी नो म्हटलं? अरे बोला ना, आता मी तर तुम्हाला फक्त अशीच बघू शकते ना, पण तुम्ही घाबरता कशाला? बोला बरं. म्हणजे तुमचे टीचर्स कसे? मजाक मस्ती आणि अभ्यासावर पण परिणाम होऊ शकतो. अच्छा, कोण म्हणाले? दिव्या. येस मॅम. दिव्या, तुमच्या शाळेमध्ये टीचर अजिबात हसवत नाहीत आणि अजिबात तुम्हाला हसवत नाहीत? हा, ठीक आहे. बरं, मी तुमच्याशी बोलताना तुम्हाला कसं वाटतं? मी रूड बोलते, स्ट्रिक्ट बोलते, कसं वाटतं तुम्हाला? हॅलो, कसं वाटतं? मॅम चांगलं वाटतं. का चांगलं वाटतं रे? मी तर माझ्या तोंडावर असा हसायला आणायलाच नाही पाहिजे. मग तुमच्या पण चेहऱ्यावर हसायलाच नाही यायला पाहिजे. ऑल द टाइम आय शुड लाईक की ओके रीड दिस. येस, ओके, व्हाय नॉट? डोंट यू थिंक दॅट? ओके, रीड इट अगेन. असं जर केलं तर काय होईल सांगा? तुम्हाला मी गोष्ट दाखवते, तुम्हाला व्हिडिओ दाखवते. कधी-कधी फक्त त्याच्यामध्ये छान गाणी असतात, ॲक्शन सॉन्ग्स असतात, त्याच्यामध्ये डान्स असतो कधी आणि तुम्ही ते बघता-बघता तुमच्या चेहऱ्यावर पण हसू येतं. आपल्याला पण येतं ना, जेव्हा गोष्ट वाचतो तेव्हा पण बिकॉज वी ट्राय टू अंडरस्टँड द सेम थिंग दॅट इज हॅपनिंग. आपण त्याच्याशी साधारण म्हणजे एक तादात्म्य पावतो ना, कारण काहीतरी साधर्म्य असतं त्याच्यात आणि आपल्यामध्ये. बरोबर ना, जसे भाव तिकडे बदलतात तसे इकडे बदलतात. का बदलतं बरं? आपल्याकडे तुम्ही समजा कोणी बघून आपल्याकडे हसलं, स्माईल देईल, तर तुम्ही पण स्माईल देता. का देता स्माईल? सांगा. मग तुम्हाला तुमचे टीचर्स अजिबात हसत खेळत शिकवणारे नको आहेत का? बघा, परत वाचा. अ गुड टीचर ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फन and humor in the classroom. If teacher is just teaching their part or the lesson being very very rude or there would be no expressions on the face with a plain face, एकदम plain face ने तुम्हाला शिकवलं तर चालणार आहे का? त्यांनी हसत खेळत शिकवलेलं तुम्हाला आवडणार नाही. जसं एखादा चुटकुला सांगितला, एखादी गोष्ट सांगितली, नंतर परत तुम्हाला त्या विषयाकडे आणलं. असं नाही चालणार तुम्हाला. बोला नाही बरं. हा, चालेल. आवडतात. एक जण म्हणाली आवडेल, एक जण नाही म्हणाली ना. नाही मॅम, आवडेल म्हटलं. हा, आणि आम्हाला सुद्धा टीचर मध्ये असंच आहे की टीचर शुड बी ह्युमरस. त्याला विनोद बुद्धी असायलाच पाहिजे प्रत्येकाला. माहितीये, विनोद बुद्धी असणं म्हणजे एक आपल्या जिवंतपणाचं लक्षण आहे. काही काही लोकांना म्हणजे दुःखी असेल तरी तुम्हाला चार्ली चॅप्लिन माहिती आहे का? चार्ली चॅप्लिन माहिती आहे? अरे आहे की नाही माहिती? चार्ली चॅप्लिन ग्रेट कॅरेक्टर. नाही. नाही माहिती? मग तुम्ही शोधायचं. चार्ली चॅप्लिनची माहिती मिळवायची आणि मग तुम्ही ठरवायचं की हसत जगायचं आणि हसवायचं मुलांना आणि क्लासमध्ये एक विनोद बुद्धीने आपलं एक छान हसत खेळत वातावरण निर्माण करणं शिक्षकासाठी का आवश्यक आहे? आवश्यक आहे की नाही आहे? आणि अशा शिक्षकाला तुम्ही गुड टीचर म्हणणार की नाही? तुम्ही चार्ली चॅप्लिन बद्दल थोडीशी माहिती मिळवा आणि मला उद्या सांगायची. उद्या मी विचारणार पहिल्यांदा. ओके, नाऊ नेक्स्ट. अ गुड टीचर, बरोबर मॅडम. हा, gives challenging tasks and makes the student work on them. आताच मी एक टास्क दिलं तुम्हाला. हा, a good teacher gives challenging tasks and make the students work on them. असा टीचर गुड टीचर आहे का? तुम्हाला चॅलेंजिंग टास्क दिले, जिथे तुम्हाला स्वतःला काहीतरी शोधायचे, जिथे तुम्हाला स्वतःला काहीतरी करायचं आहे. नॉर्मल नाही, नेहमीपेक्षा वेगळं काहीतरी करायचं. दॅट इज कॉल्ड चॅलेंजिंग. अ बिट हायर, त्याची लेवल थोडीशी वरची असेल असं. मग असा टीचर गुड टीचर आहे का? सांगा. ऍग्री.
ऍग्री ऑलवेज. टीचरने तुम्हाला जर का तुमच्याकडून काहीतरी नवीन काढायचं असेल, if a teacher wants to bring out something new and if teacher wants you to be creative or you have to explore something, teacher should give you challenging tasks and ask work on them. आणि नुसतं work on them करायला सांगायचं म्हणजे काय? Then next you are going to present the same. तुम्ही त्याच्यावरती नंतर बोलणार आहात. You have to report it. What have you explored? What are your findings? So that is a sign of a good teacher. And the last point is good teacher understands students' problem. Agree. Huh? Agree. 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 का बरं? का? का तुमचे प्रॉब्लेम तर तुमचे घरातले असतात की नाही किंवा तुमचे स्वतःचे असतात. मग का बरं? सांगा. दिव्या, why agree? मला वाटलं नव्हतं आपल्याला एवढा वेळ जाईल, फटाफट होईल असं वाटलेलं, पण बघा किती बेसिक गोष्टी आहेत आणि आपल्याला नाही समजत त्या गोष्टी. दिव्या सांग बरं, तू तुझ्या टीचरला कोणता प्रॉब्लेम सांगितला होतास का? आणि टीचरने समजून घेतला का? Yes. हा, मग बरोबर आहे ते असं वाटतं का? Yes, Do you- ma'am. का? Yes, ma'am. का बरं? का? तुम्हाला सांगायला यायला पाहिजे ना का म्हणून. सांगा बरं का? बरोबर आहे, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. Because your teacher can be not can be actually supposed to be capable of understanding your problems, and again she or he has to help you. पण का? का बरं? दिव्या, तुमचीच गोष्ट आहे, तुम्हाला नाही शेअर करता येत का? ठीक आहे, समजा मी समजा स्टुडंट आहे आणि माझी समजा एक टीचर आहे हा, आणि मला समजा काही प्रॉब्लेम आला आणि मी तिला शेअर केला, त्यांना सांगितलं, तर असं सांगायला पाहिजे मी? हो. का? अरे का ते सांगा ना. हा? टीचर स्टुडंटचे एक गुड फ्रेंड पण असतात. हा, मग मी तेच म्हटलं, आपण इथे वरती केला ना त्याचा अभ्यास. अरे केला नाही ते सेकंड याच्यामध्ये. गुड टीचर इज फ्रेंडली विथ ऑल द स्टुडंट. आणि ते फ्रेंड म्हणजे काय असतं त्याचा अभ्यास वरच्या याच्यात केला की इफ यू आर सेइंग दॅट युअर टीचर कॅन बी युअर गुड फ्रेंड, सो व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्रेंड दॅट इज ऑल्सो ऍप्लिकेबल हिअर, where you can share anything without hesitation, because your teacher is your friend, and if it is a friend, he is or she is going to help you to solve your problem, to come out of it. कळलं? आणि आपण म्हणून आपल्या टीचरला प्रॉब्लेम कोणताही सांगायचा आणि टीचरने सुद्धा तो समजावून घ्यायचा. इवन टीचर हॅज टू फाइंड आउट दॅट युअर फेस शोज एव्हरीथिंग. युअर फेस इज कॉल्ड अ मिरर. तुमचा आरसा असतो हा मनाचा. सो व्हॉट एव्हर देअर इज इनसाइड इन युअर माइंड, युअर थॉट्स आर गोइंग ऑन, दॅट रिफ्लेक्ट्स ऑन युअर फेस. तुमच्या चेहऱ्यावर दिसतात ते. अँड टीचर हॅज टू ऍक्च्युअली रीड दॅट. टीचरने ते रीड करायचं असतं. तुमचे आयब्रो जसे रेज झाले की टीचरला समजतं, हा हिला समजलं नाही, या त्याला समजलं नाही, किंवा त्याला क्वेश्चन आहे. तुम्ही असं बसलात की तरी पण त्यांना कळतं यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट. इज देअर एनी प्रॉब्लेम, देन शी ऑर ही आस्क्ड यू. आणि म्हणून टीचरला पण समजायला पाहिजे. टीचर हॅज टू अँटिसिपेट, दॅट इज अ साइन ऑफ गुड टीचर. अँड व्हेन यू अँटिसिपेट समथिंग, यू also have a remedy or an answer for it. Okay, good. Now रेखा मॅम, आपण कंटिन्यू करायचं. काय करायचं आता? नेक्स्ट व्हिडिओ आहे, तुम्हाला व्हिडिओ बघायचा आहे आणि त्याच्यावर आपण उद्या बोलणार आहोत. दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन and class of in a class of their own. So part 1. मॅडम जर भूगोलाचं लेसन असेल, ओके.
here from VTC. Let's begin with today's session. Children, today you have a story of your own. आजच्या भागामध्ये आपण तुमच्यासारखाच एका 7वीच्या विद्यार्थ्यांची गोष्ट ऐकणार आहोत, पाहणार आहोत. See, this title of this lesson is In a Class of Their Own. त्यांच्या स्वतःच्या टीचर आवाज खूप कमी येतोय. त्यांच्या वर्गात काय घडलंय ते आपण आजच्या भागामध्ये पाहणार आहोत. So let's begin with today's lesson in a class of their own. But this story we are going to see in 2 parts. So today we will begin with part first. So here are 7th standard children and they are telling about their class. 7वीचे विद्यार्थी आहेत तुमच्यासारखे आणि ते स्वतःच्या वर्गाबद्दल आपल्याला काही सांगतात. We are a class of 60 girls and boys and we are all friends. बघा all ला कॅपिटल केलंय. We are a class of 60 girls and boys and we are all friends. There are 60 girls and boys. Togetherly they are studying in standard 7 and they are friendly to each other. Though they are 60, but still they are friendly to Okay. See here, in our activity, our warming up activity, there were some sentences, characteristics, okay? And each time whenever there were the word all, we came across the word all. I reminded you again and again that see the sentence, watch it again, all is there. And here is also in the first sentence, all word is highlighted. All means see, in the class of 7, there were 60 girls and boys together. Means the roll of the class that was 60. But they were all friends. All. म्हणजे त्यांच्यातून एक सुद्धा असा नव्हता की जो मित्र नव्हता एकमेकांचा. पूर्णच्या पूर्ण 60 म्हणजे सगळे अशी एक मुठ्ठी होती. बंद मुठ्ठी. विचार करा म्हणजे त्यांची एवढी एकी होती. And so the word all is highlighted means no one was there out of the class, out of their friendship, out of their friend space. त्यांची एवढी अशी ती एक मूठ होती घट्ट. And all 60 were one. And म्हणून तो ना all word is highlighted. So unity, that was the strength of the class. And why it was so? We are going to see it in the video and then you will come to know why all word was highlighted in the bold letters. की का all ला काय एवढं महत्व दिलं त्यांनी? तुम्हाला तो पूर्ण एक पार्ट झाला ना की तुम्हाला समजेल. सेकंड पार्ट आहे तो पण खूप छान आहे. But today we are going to watch our first part. Though the voice is low, please concentrate yourself, see the pictures, see the titles running, and then try to understand what the teacher is saying to you. Okay, so concentrate on it. We are going to watch a video and then we are going to talk about it in our coming week. Okay, thank you so much.